बात्या फनी दीर्घ 2 दशंधि मध्य सबुठार बड़ महाबात्या फनी फनी आसला केते जे सजड़ा संसार को उजाड़ी देला तार हिसाब नहीं। पुरी कटक एवं भुवनेश्वर सहर को छिन भिन करदेला। बड़ बड़ आपार्टमेंट कथा छाड़ू गाँ गहली एवं बस्तीर कच्चा घर एवं छोट छोट चाल घर कथा कहले देह शीतई उठे। बात्या फनी बीती जबार 15 दिन बीती जाइए ठीक लोक केते कौन साहाय्य सहयोग पाई प्रशासन तरफ आम पहुंची कटक जिलार बारंग ब्लॉक अंतर्गत कंटापाटना ग्रामर राजकिशोर स्वाई घरे आम परखिलु प्रकृत स्थिति कौन आसतु देखा एवं तांको मुहरु पचारि बुझा फनी जोगु से कि दुर्दशा अनुभव कले एवं सरकार तरफ से कौन उपकार पाई। नमस्कार। बात्या फनी गोटे इतिहास रचिला। भुवनेश्वर रे बड़ बड़ कोठा घर गछ बड़ बड़ मोबाइल टावर भी माटी मिसेदेला आ भी बाद पड़ानी आपणकर छोट घर। कौन कहे से दिन से स्मृति से दिन से अनुभूति से जो बात्या फनी आसीला सबुआड़े भयभीत आतंकित थिले सेतेबेले आपणकर कौन अनुभूति थिला? हमर अनुभूति गुरुवार जो वर्षा जो जोर वर्षा चलला से वर्षा चलता है राति सारा वर्षा चलता है सकाल को वर्षा थमी न था किंतु खाली आमर तो टीवी नहीं आम जहाँ मोबाइल रू आम जहाँ ये देखु था शुणु था से मोबाइल रू जहाँ आम पाइलु दिन 10 बेग बढ़ ठीक से बेगटा बढ़ी चलला आम धीरे धीरे देखिलु बेग बहुत जोर बढ़ी चलती बाहर को अनौचु तेरे कि खूब जोर आसूसी गछपत्र आम बाउंश फाउंश गछ आम जो सब गछ पड़ी चलला पड़िया गछ शोगला आम देखला आमको से भितर आम घर को आम अटके पार्लु अटकी न पार्लु आम से दिन खूब बाहर को चली निजक बचा निजर प्रथम बचा बाहर को चल बाहर देखला बाहर ठेली दे एत जोर बहुत बड़ जोर पवन आगर गछपत्र एकदम मैंने आवाज से आवाज भावु आमको टेक फोपाड़ न पड़ा से अन्य घर जा बारंडा ठिया बेग पवन धीरे धीरे 3टा 4टा बेलू कमी आसला वर्षा छाड़ा। ठीक अच्छे जदि कहवा जितेबले पवनर मात्रा बढ़ी चली दिन 8टा ରୁ 10ଟା भितर भुवनेश्वर लैंडफॉल कला फनी पहुँचला सेतेबेले आपण घरे थिले केते भयभीत थिले? आपण बहुत भयभीत आमर तो चाल ना आम से भयभीत में थाऊ आम ऊपर चढ़ीज कि जितेबले वर्षा होउथला पवन होउथला सेतेबले गोरु गाई पिला छुआ कोठी कोन थिले? पिला छुआ घरे थिले गोरु गाई को आम जानि के खुद बसिता निज निज पड़ी गले हमर नुकसान है। अच्छा एटी प्रश्न उठे बात्या फनी आसीबो बोली 8-10 दिन आगु चर्चा होउथला चारियाडे प्रचार प्रसार होउथला आपण केते जानिथिले आसीबो केते मात्रा रे आसीबो कोन जानिथिले? आपण माने आसीबो बोली हम जानिथिले प्रशासनिक तरफ हो बा कोनसी व्यक्ति विशेष तरफ हो केमति जानिले? हम लोकम तो सुनुथलु मोबाइल लो सुनुथलु किंतु माने आसीबो एते बेगरे कि हम एतेटा ता ऊपर ते एते ध्यान देन तो एते बेगर हे परिबो कारण बात्या 1919 बात्या को जे सामना करि पाछु ता फळे आ गोटे आसीतला हुड़ुहुड़ू ताकू भी आम सामना करछु कि आम एटा हे परिबा जेते बेले आसिक बात्या बढ़ेदेला से कथा आमको आश्चर्यजनक। प्रशासन तरफ जो गुड़िया कच्चा घर अच्छी चाल छपर घर अच्छी से लोक सुरक्षित स्थान को बात्या आश्रयस्थली आश्रयस्थल को नियाला आपन को कौन पदक्षेप नियाता सरकार तरफ आश्रयस्थल को नहीं जावा कथा किंतु आम ए जगह आमको प्रशासन तरफ कौन सुजोग कहीं भी कही ना आश्रयस्थल की किंतु हुड़ुहुड़ू बेले को कही जहाँ के आम स्कूल बेलू जाइए कटक जिलार बारंग ब्लॉक अंतर्गत कंटापाटना ग्रामर
ରାଜକିଶୋର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଘର। ପରିବାର କହିଲେ 2 ଝିଅ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ, ଜମିବାଡ଼ି ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ଏ ପରିବାର 1999 ମହାବାତ୍ୟା ଦେଖିଛି। ଏ ପରିବାର ତିତିଲି ଦେଖିଛି, ହୁଡ଼ୁହୁଡ଼ୁ ଦେଖିଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁ ମହାବାତ୍ୟା ପରେ ବି ସିଧାସଳଖ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ି ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଏ ପରିବାର ଏଥର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ବାତ୍ୟା ଫନି ଉଜାଡ଼ି ଦେଇଛି ତାଙ୍କର ସଜଡ଼ା ସଂସାରକୁ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାଙ୍କର ଏ ଘରର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ। ବାତ୍ୟା ଫନି ଆସି ସେମାନଙ୍କର ଝାଟିମାଟି ଘରକୁ ପୁରା ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦେଇଛି। ନା ଏ ଗରିବ ପରିବାର ପାଖରେ ଆଜି ପ୍ରଶାସନ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ନା କେହି ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି। ପୁଣି ନିଜକୁ ନିଜେ ଅଣ୍ଟା ସଳଖି ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନା ଶକ୍ତି ଅଛି, ନା ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି। କେବଳ ଉପରବାଲାକୁ ଭରସା କରିବା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଯାହା ବି ହେଉ ବାତ୍ୟା ଫନି ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର ଘରକୁ ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦେଲା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ? ଆସିକି ଦେଖିଲେ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ? ପ୍ରଶାସନକୁ କ'ଣ ଜଣାଇଲେ? ବର୍ଷା କମିଲା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଆମେ 4-5ଟା ବେଳକୁ ଆସିଲୁ, ଘର ଶୋଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ ତାକୁ ଟିକେ ରହିଲା ଭଳି ଥାକିଯିବୁ। ବର୍ଷା ଚାଲିଥାଏ, ସେଥିରେ ଭୟଭୀତ ଲାଗିଲା। ଆଉ ତାକୁ କଲା ଭଳି ନାହିଁ। ଆମେ ସେଠୁ ଅନ୍ୟ ଘରକୁ ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ଚାଲିଗଲୁ। ତା ପରଦିନ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେଇଦିନ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ପାଖକୁ। ସେଠି ବି କିଛି ଆମକୁ କହିଲେ ଆମ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକି ଯାଅ। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ବର୍ଷାରେ ଲୁଗାପଟା ନଥାଏ ଆମର, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଉ ଯାଇପାରିଲୁ। ପର ଘରେ ଆମେ ଯାଇ ଆଶ୍ରୟ ନେଲୁ। ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ପୁଣି ନିଜ ସରପଞ୍ଚକୁ କହିଲୁ। ଆପଣ ପରଦିନ ଆସିକି ଆଗେ ଘର ଦେଖିଥିବେ, ଘରକୁ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବେ। ଘର ସେତେବେଳେ ଆଉ ସଜାଡ଼ିବା ଭଳିଆ ନଥିଲା ଅବସ୍ଥାରେ। ଆମେ ସଜାଡ଼ା କରିବାର ଶକ୍ତି ବି ନାହିଁ, ପୁରା ଭାଙ୍ଗି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ କହିବା ଆପଣ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବି କିଛି ଘୋଷଣା କଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଜଣାଇଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କି ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କଲେ? କହିଲେ ଯେ ତମକୁ ଇନକ୍ୱାରି କରାଯିବ, ଇନକ୍ୱାରି ପରେ ତମକୁ ଜରି ଫରି ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲାଣି ଜରି ଖଣ୍ଡେ ବି ଦେଇନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ପଲିଥିନ୍ ଖଣ୍ଡେ ବି ମିଳିନାହିଁ। କି ଏଇ ଖରା ତରାରେ ଆମେ ପଡ଼ି ରହିଛୁ। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଏଇ ଘରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ବାତ୍ୟା ଗଲା ପରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟସ୍ଥ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ବା ଆର୍ଆଇ କାହାକୁ କ'ଣ ଜଣାଇଥିଲେ? ଆମେ ଜଣାଇଲୁ, ପ୍ରଥମେ ଆଗେ ଜଣାଇଲୁ ସରପଞ୍ଚକୁ। ଆଜ୍ଞା। ସରପଞ୍ଚ ପରେ ଆମେ ବ୍ଲକ ବିଡ଼ିଓକୁ ଜଣାଇଲୁ। କହିଲେ ହଁ ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁ। ବ୍ଲକ ତରଫରୁ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ ଆମର ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଇନକ୍ୱାରି କଲେ। ସେ କହିଲେ ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଆମେ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁ। ତାପରେ ଆର୍ଆଇଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି। ଆମେ ଇନକ୍ୱାରି କରିବୁ, ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା କିଛି ଆମେ ସହଯୋଗ କରିବୁ କହିଲା ପରେ ଆଜି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜି 15 ଦିନ ବିତିଗଲାଣି ଫନି ଯିବାର, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଏଇ ଖରା ତଳେ ରଖିଛନ୍ତି। ଏଠି କଥା ଉଠୁଛି ବାତ୍ୟା ଫନି ବିତିଯିବାର 15 ଦିନ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କିଛି ବି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିନାହିଁ। କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ? ସେ ଦେଇଛନ୍ତି 20 କିଲୋ ଚାଉଳ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ 500 ଟଙ୍କା, କେବଳ 20 କିଲୋ ଚାଉଳ ଆଉ 500 ଟଙ୍କା। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିବ ରହିବାରେ, କେମିତି କ'ଣ ରହୁଛନ୍ତି? ବାହାରେ ପଦାରେ ପଡ଼ିছে, ଆକାଶତଳରେ ରହିଛୁ। ମୁଁ ବେଶୀ କିଛି ପଚାରି ନାହିଁ, ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କଥା ପଚାରିବି। ଆପଣ ଆମ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଶାସନକୁ କ'ଣ ଜଣାଇବେ? ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହେଁ, ମୋର 2ଟି ଝିଅ ଏବଂ ଆମେ ଏଇ ଆକାଶତଳରେ ଶୋଇ ରହିଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେବେ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ଉପକୃତ, ମୁଁ ତ ଗରିବ ଲୋକ, ତେବେ କିଛି ଆସିଲା ସାହାଯ୍ୟ ଆସେ, ତେଣୁ ଘରଟିଏ କରି ମୁଁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହେଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣ 1999 ମହାବାତ୍ୟା ଦେଖିଛନ୍ତି, ତିତିଲି ଦେଖିଛନ୍ତି, ହୁଡ଼ୁହୁଡ଼ୁ ବି ଦେଖିଛନ୍ତି। ସେ ବାତ୍ୟା ଆଉ ଏ ବାତ୍ୟା ଭିତରେ କ'ଣ କେତେ ଫରକ ଆପଣ ଦେଖିଲେ? ସେତେବେଳେ କେତେ ଭୟଭୀତ ଆତଙ୍କିତ ଥିଲେ, ଆଉ ଏବେ କେତେ ଭୟଭୀତ ହେଲେ? ସେତେବେଳେ ଆପଣ କ'ଣ କ୍ଷତି ହେଇଥିଲା, ଆଉ ଏବେ କ'ଣ କ୍ଷତି ହେଇଛି? ସେତେବେଳେ 1999 ବାତ୍ୟାରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଟଳି ପଡ଼ିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତିତିଲିରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଓଡ଼ିଶା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ହୁଡ଼ୁହୁଡ଼ୁରେ ସେ ବି କିଛି ନା କିଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଫନି
ଫନି ଗୋଟେ ତରଫା ପୁରା ପୋଛି ଦେଇ ଚାଲିଗଲା। ଆପଣଙ୍କର ବି ବହୁତ କ୍ଷତି କରିଦେଲା। ମୋର ବି ସେଇଥିରେ କ୍ଷତି ହେଇଗଲା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମ ସହିତ କିଛି ସମୟ ବିତେଇଥିବାରୁ। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ବାରଦ୍ୱାର ଶୁଣ୍ଢିପିଣ୍ଡା ହେଲା ପରି ରାଜକିଶୋର ବାବୁ ଏ ଅଫିସ୍ ସେ ଅଫିସ୍ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନୟାନ୍ତ ହେଲେ ସିନା କିଛି ବି ସୁଫଳ ପାଇଲେନି। ସମସ୍ତେ ଖାଲି ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆଉ ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଢାଳିଲେ। ନା କେହି ସରକାରୀ ବାବୁ ଆସିଲେ, ନା କେହି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ତାପରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖର କାହାଣୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ ଆମ ନିକଟରେ। ସେଇ ଦିନର ସେଇ ସ୍ମୃତି, ଅନୁଭୂତି ଏବଂ କୋହଭରା କଥା ଶୁଣି ଆମେ ବି ମର୍ମାହତ ହୋଇଥିଲୁ। ସତରେ ଏଇଠି ପ୍ରଶାସନ ଫେଲ୍ ମାରିଛି, ଏଇଠି ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ବାଟବଣା ହୋଇଛି ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ। ଏଇ ତ ଦେଖିଲେ ରାଜକିଶୋର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଘର। ଏମିତି ଯେ କେତେ ଘର ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ତାର ହିସାବ ନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କ ଡିଣ୍ଡିବ ପିଟୁଥିବା ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଅର୍ଥ ଆସିଥିବାର ଠିକ୍ ଉପଯୋଗ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ ନାୟକଙ୍କ ସହ ମୁଁ ଅଜୟ କୁମାର ସାହୁ, ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଓଡ଼ିଆ।